سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی تعمیراتی سیاست نے نعرے بازی اور سیاسی شعبدہ بازی کو دفن کر دیا۔ گجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا، نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں پہلی مرتبہ تعمیراتی سیاست کا آغاز ہوا۔ نواز شریف، پاکستان کو اگر ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو اس سال مئی کی جنگ میں حالات مختلف ہوتے۔ مریم نواز سابق وزیراعظم نواز شریف کی میراث کو کامیابی سے آگے بڑھا رہی ہیں۔ 88 کے الیکشن سے پہلے سیاسی شعبدہ بازی یا نعرے بازی ہوتی تھی۔ نواز شریف کے 3 سالہ دور میں تعمیراتی سیاست نے اس سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ سمجھتا ہوں کہ مئی کی جنگ نے نواز شریف کی یاد کراچی سے لے کر پشاور تک ہر درد دل رکھنے والے پاکستانی کے دل میں جگہ بنائی کہ واقعی نواز شریف وہ پاکستان کا عظیم قائد ہے کہ اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو اس وقت حالات مختلف ہوتے۔ یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں، صوبائی الیکشن ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہ ایک کا نتیجہ ہے ان شبانہ روز کاوشوں کا، محنت کا، جو مریم نواز شریف کی شکل میں، ان کی لیڈرشپ میں پوری ان کی ٹیم کر رہی ہے، دن رات محنت کر رہی ہے۔ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ نتائج جو آئیں گے محنت کے نتیجے میں، پورے پاکستان میں پی ایم ایل این کا انشاءاللہ نعرہ بلند ہوگا، اور پاکستان کے اندر پی ایم ایل این کی اگر حکومت آئے گی تو اس ملک کا انشاءاللہ نقشہ بدل جائے گا اور پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا انقلاب آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی کارکردگی کو نشانے پر لے لیا۔ کہا، ہری پور میں نون لیگ کی جیت کے پیچھے نااہلی کی داستان ہے جس کا انجام اب نظر آ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران صوبہ کھنڈر بن چکا ہے۔ پچھلے وزیر اعلیٰ کے پی نے اپنی توجہ پنجاب پر حملہ آور ہونے پر لگائی۔ نیا وزیر اعلیٰ سرکاری مشینری کے ساتھ اڈیالہ کے باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ میں میاں والی گئی، وہاں سے ایک شخص اقتدار کی ہائیسٹ مسند تک پہنچا اور وہاں سے الیکٹ ہوا، وہاں سے اس کا تعلق تھا، لیکن میاں والی جب میں گئی تو میاں والی ایک کھنڈر سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اور 12 سال جہاں پر خیبر پختونخوا میں ان انٹرپٹڈ حکومت تھی اس فتنے کی، لیکن آپ خیبر پختونخوا جائیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے، آثار قدیمہ کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ جو چیف منسٹر ہے اس نے پوری اپنی صوبے کی مشینری لے کے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اڈیالہ کے بجائے جا کے ہسپتال میں بیٹھنا چاہیے کے پی کے اور دیکھنا چاہیے کہ مریضوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ 23 نومبر کو خیبر پختونخوا میں ہری پور نے اپنا فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں سنا دیا۔ ہری پور میں فیصلہ شیر کے حق میں آیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نااہلی کی داستان ہے جس کا اب اینڈ ہے، وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی کا مذاق بنا کے انہوں نے رکھ دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ڈی جے آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی۔ ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہیں یا خطرہ سمجھیں تو یہ افسوسناک ہے۔ ملک کا دفاع اہم ہے۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جیل میں ہیں، ان سے ملاقاتوں کی اجازت ملے تو معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ڈی جے آئی ایس پی آر نے محتاط زبان استعمال کی، انہیں آزادی ہے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ہر چیز پر بولتے ہیں، بھارت سے جنگ کے دوران اپنے جوانوں کے حق میں کیوں نہیں بولے؟ جن کی زبان سے شہداء بھی محفوظ نہ ہوں وہ کس منہ سے شکایت کرتے ہیں؟ ان کو سیاست کرنی ہے کریں، لیکن پاکستان کی سرزمین اور غیرت کو نہ للکاریں۔ ہر چیز پہ بولتا ہے عمران خان، کیوں نہ بولا اس وقت جنگ میں اپنے مجاہدوں کے حق میں، اپنے جوانوں کے حق میں؟ وہ اس وقت بھی، اس جنگ کے دوران بھی فوج کی قیادت کو جو ہے نشانہ بناتے رہے، ان کے متعلق غلط جو ہے زبان استعمال کرتے رہے، شہیدوں کے متعلق غلط زبان استعمال کرتے رہے۔ جن لوگوں کا یہ کردار ہو، جن لوگوں کی زبان سے شہید بھی محفوظ نہ ہو، وہ کس طرح بات کر سکتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے اور یہ بات نہیں ہونی چاہیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ نہیں کہنا چاہیے اور وہ نہیں کہنا چاہیے؟ بالکل کہنا چاہیے۔ غیر سیاسی خاتون ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر کی ہمشیرہ، انہوں نے جو گفتگو کی ہے انڈین میڈیا کے ساتھ جو ہے، کیا وہ کوئی پاکستانی گفتگو کر سکتا ہے؟ ان کا ایمان
इनकी हर चीज, इनका नजरिया, हर चीज जो है इक़्तिदार है। इस मट्टी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। अपनी शनाख्त जो है उन्होंने तब्दील कर ली हुई है। वो पाकिस्तान दुश्मन की शनाख्त है उनकी। अगर आपने सियासत करनी है 100 दफा करें, एहतजाज भी करें, हर चीज करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान की गैरत को और हमीयत को ना ललकारें। पाकिस्तान की अफवाज जो है बगैर किसी तफरीक के वो इस मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन ये उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। एक्नॉलेज करने का तरीका यह है कि उनके जनाजों पे जाएं, तालिबान के हक में आवाज़ ना उठाएं, दहशत गर्दों की हमायत ना करें, दहशत गर्दों के साथ जो है गुफ्तो शनीद और उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें मत करें, उनको बताना अदा करें। जब इस किस्म के रवैये रखे जाएंगे तो फिर उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। DGISPR ने तो है मोहताज ज़बान इस्तेमाल की है। मैं जो है, मुझे लिबर्टी है कि मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ। लोधरा में 7 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। बच्चे के चाचा ने बताया कि रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने गया था। वालिद के पीछे चलते हुए खुले मैनहोल में गिर गया। 2 घंटे बाद रेहान की लाश निकाल ली गई। ज़ेर तामीर सड़क के ठेकेदार और सब इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद बता रहे हैं रजब अली मिर्ज़ा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा की तहसील कैरोड़ पक्का के नवाही इलाके धुनोट में, जहाँ आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें 7 साला प्रेप क्लास का तालिब इल्म रेहान अपने वालिद के साथ बाजार से चने लेने के लिए जाते हुए खुले मेन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। मेरे साथ उस बच्चे के चाचा मौजूद हैं, उनसे इस वाक़ये की तफसीलात जानते हैं। अबू के साथ सुबह नाश्ते के लिए बाजार गए थे, चने और दही लेने के लिए ले के वापस आ रहे थे। रास्ते में मेन होल खुले पड़े हैं, किसी पे मेन होल का ढक्कन नहीं है, उसमें गिर गया, गिर कर जहाँ भाग हो गया। उसके बाद 1-2 घंटे मेन होल के अंदर रहा, इंतज़ामिया नहीं पहुंची, कॉल की रेस्क्यू को, बड़े टाइम के बाद रेस्क्यू पहुंची, फिर उन्होंने कोशिश की, फिर उन्होंने ढूंढा, निकाला, उसकी डेथ हो गई बच्चे की। हमारे मुतालबात हैं वज़ीर आला साहिबा से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेहरबानी की जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, बच्चे के चाचा जो है ये कह रहे थे कि काफ़ी देर तक जो है इंतज़ामिया को बुलाते रहे, लेकिन इंतज़ामिया नहीं आई। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी के मुताबिक जो ठेकेदार है उसके खिलाफ और हाईवे के सब इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मज़ीद इस वाक़ये की इंक्वायरी की जा रही है और ज़िम्मेदारान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लोधरा में बच्चे के खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने पर गम गुस्से का इजहार किया गया है। DC को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा, किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनसे हलफ लिया। तकरीब हलबरदारी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची, सूबाई वज़रा, MQM रहनुमाओं, लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और अहम कानूनी शख्सियात ने शिरकत की। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत ने बानी PTI की बहनों से मुलाकात कराई, मगर कैदी के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट से इखलाक से गिरी बातें शेयर की गई। झूठ बोल बोल कर मुल्क के खिलाफ बयानिया चलाया गया और मुल्क में नफरत की आग फैलाई गई। तो एक शख्स जिसकी बुनियादी झूठ पर और फरेब पर हो, तो आज बैठकर अपने मुल्क में अपने नौजवानों को आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया देने की बात करते हो, या अपने इदारों के खिलाफ बयानिया देने की बात करते हो, या अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात करते हो, ये कहीं से भी जो है ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कल जो आपने कहा कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल सही थी कि वो शख्स जो कि इदारों को नुकसान पहुंचाए, वो शख्स जो इदारों के सरबराहों के खिलाफ प्रोपेगेंडास करे और उसके खिलाफ घिनौनी साजिशें करे, उसके लिए इंटरनेशनली फंडिंग होती रहे। ये सारे अकाउंट जो बाहर चल रहे हैं, यहाँ का बात क्यों नहीं करे वही लोग जो लोग बाहर में बैठ के ये ट्वीट्स कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, वो यहाँ पाकिस्तान बाकी क्यों नहीं करते? अगर इतने ही सब अच्छे लोग हैं और इतने अच्छा वो समझते हैं कि जी वो अच्छा काम कर, यहाँ मुल्क में बैठ कर काम करे ना वो।